Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. به یک ویدیو دیگه از چنل خودتون Learn and Enjoy همراه با من غزاله خوش اومدید. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre les stratégies à travers desquelles on va en fait donner et demander des informations dans un mail ou un courrier. خب امروز قراره با هم دیگه بریم سراغ ساختارهایی که میتونن به ما کمک بکنن که اطلاعاتمون رو بتونیم خوب بیان بکنیم و درخواست اطلاعات بکنیم در خلال یک نامه. Bon, avant de se lancer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner ici et cliquez sur la clochette. C'est parti. Voyons maintenant les stratégies pour donner des informations par courrier. بریم و امروز ببینیم که چطور میتونیم با هم دیگه اطلاعات رو از طریق نامه به مخاطبمون بدیم. Numéro 1, la stratégie numéro 1 c'est quoi? C'est amorcer la lettre. En fait ça veut dire comment amorcer la lettre. Amorcer ça veut dire commencer. Comment commencer la lettre? Alors, vous pouvez utiliser ces structures suivantes selon vos besoins. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles. خب این ساختارها رو میتونید بر حسب نیازتون استفاده بکنید و هر کدوم از این در واقع عبارت ها بیانگر یک مسئله هستن. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles. خیلی وقت بود خودم میدونم خبری ازم نبود، نامه نداده بودن. Tu m'avais demandé de tout te raconter. خواسته بودی که همه چیزو برات تعریف کنم، میدونم ولی نشده بود، گرفتار شدم، مریض شدم. J'avais promis de t'écrire. قول داده بودم که می‌نویسم نامه ولی حالا ننوشتم، یا چون که قول داده بودم حالا اینم از نامم. Je trouve enfin le temps de t'écrire. خب یه مدت درگیر بودم، نتونستم نامه بنویسم و حالا اینم زمانو پیدا کردم که بتونم برات بشینم و نامه بنویسم، همه چیز رو تعریف بکنم. ببینید با این عبارت ها شما اون نامه رو در واقع آغاز میکنید توی پاراگراف اولی و توی قسمت انترو نامتون هست. Donc voilà ces quatre stratégies, ces quatre en fait exemples pour savoir comment peut-on commencer une lettre. La deuxième stratégie, c'est concernant comment donner des informations. حالا ببینیم چجوری اصلا میتونیم اطلاعات رو در واقع بیان بکنیم توی نامه. Il s'est passé pas mal de choses, un événement incroyable. Il s'est passé un événement incroyable. خبر نداریم که اتفاق خیلی عجیب غریبی افتاده. ببینید اینجوری من دارم با این جمله بندی ها در واقع مخاطبم رو مطلع میکنم از اینکه من الان میخوام یک چیزی رو، مطلبی رو بهش بگم. Il y a eu de grands changements. بازم از یه تغییر صحبت کردم، بیان کردم. میبینید از ساختارهای ایلیاس یا مثلا on entend beaucoup از اون حالت خنثی استفاده کردیم اینجا که برای قسمت در واقع دادن اطلاعات کاربردیه. On entend beaucoup parler de l'affaire X. همونطور که میدونید خیلی در مورد این قضیه حرف میزنن. On entend parler. هر جا که میریم مثلا میشنویم که دارن در مورد جنگ حرف میزنن، در مورد تورم حرف میزنن، در مورد مسائل اقتصادی حرف میزنن، قیمت مسکن و چیزای دیگه. Tu as dû entendre parler de. حتما لابد شنیدی در مورد این حرف بزنن، یه چیزایی در موردش میدونیم. این همه اینا، همه این در واقع شیوه جمله بندیه متفاوت، شیوه های متفاوت جمله بندی هست برای اینکه من اعلام بکنم که میخوام الان توی پاراگراف بعدی، توی ادامه این پاراگراف اطلاعات بدم. Rien de neuf nouveau ici ou rien de nouveau ou rien de neuf ici. حالا وقتی خبرخواستی هم نیست که خب خبرخواستی نیست، ولی باز هم توی کاتگوری در واقع اطلاعات دادن طبقه بندی میشه. چرا؟ چون من خب اطلاعاتی نبوده که بخوام بدم. بریم و تو قسمت بعدی دو تا استراتژی دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم. La stratégie numéro 3. Cela concerne à donner son point de vue sur un événement. On va comprendre, on va en fait apprendre comment peut-on présenter notre point de vue sur un événement. Alors,
La première phrase modèle, c'est un enjeu important pour le pays, où on les comprend. Je comprends bien que, ou bien les journalistes en font des tonnes, ils exagèrent, ou ne va pas imaginer, ou croire que tout va mal. Bon, à l'aide de ces phrases modèles, on peut comprendre que voilà, l'écrivain de la lettre, il est ou elle est en train de nous parler de son point de vue. Quand on dit je comprends, voilà, ou bien ils exagèrent, voilà, on sait bien, tout le monde le sait que, ou à mon avis, je pense comme ça. Ou en fait, elle est la voix, en fait, le mode impératif pour en fait sympathiser, pour demander la personne à sympathiser. خب تو قسمت 3 در واقع استراتژی شماره 3 به ما چی میخواد بگه؟ میخواد به ما عبارتهای مدلی رو بده، الگوهایی رو بده که به کمک اونها ما بتونیم نظرمون رو در متن، در اون نامه بیان بکنیم. همونطور که براتون خوندم، جمله اول از اهمیت داره میگه و جمله دوم باز هم نظرش رو داره بیان میکنه. همه اینها مثال هایی هستن که ما به کمکشون میتونیم نظرمون رو بیان بکنیم. یعنی از ساختار امری ne va pas imaginer que، در واقع از فعلای مثل exagérer یا اصطلاح en faire des tons، یعنی پیازداغش رو زیاد کردن، خیلی با آب و تاب چیزی رو تعریف کردن، و یا از فعلای مثل je comprends bien que، je le sais bien que، d'après moi c'est comme ça، moi je le vois comme ça. از این قبیل اصطلاحات استفاده کنیم تا بتونیم نظر خودمون رو بیان بکنیم. La stratégie numéro 4 concerne le relancement d'échange de l'information. خب حالا میخوایم در پاراگراف در واقع آخر و در انتهای ایمیلمون یا ناممون از گیرنده این نامه درخواست بکنیم که اون هم برای ما نامه بنویسه و توی نامه از زندگی خودش بگه، از اوضاع اون جایی که توش هست بگه و برای ما از خانواده‌اش حتی بگه و تعریف بکنه و نامه بنویسه و این اطلاعات رو در اختیار ما قرار بده. بنابراین من میتونم از سوال باید در واقع اینجا استفاده کنم، از استراکچرهای زیر میتونم استفاده کنم. Et toi, raconte-moi un petit peu sur, raconte-moi tout sur ton nouveau bébé ou je compte sur toi pour me tenir au courant. مطمئنا میدونم که من در جریان میذاری، یعنی در واقع من در جریان بذار، اینجا این توش نهفته است. je compte sur toi، le verbe compter sur quelqu'un pour me tenir au courant. encore tenir quelqu'un au courant، یعنی کسی رو در جریان چیزی قرار دادن. donne-moi des nouvelles و خب در واقع بچه امری که خیلی خیلی همیشه کاربرد داره. que penses-tu de tout ça؟ سوال پرسیدن اینجا خیلی اهمیتش بالا میره. بنابراین یک بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم سوال ها یا با کلمات پرسشی هستن یا با اسکوبا یا با انورسیون دو سوژه. انتوناسیون در زبان محاوره به کار میره که حالا ایمیل اگه دوستانه باشه مشکلی نداره، ولی معمولا توی نوشتار از این سه روش استفاده میشه. Et voilà, une autre vidéo pour vous. این هم از ویدیو دیگه تقدیم به شما. امیدوارم که لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. یادتون نره که ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید و به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیو بعدی، au revoir.